اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نستمر بقراءة متن رسالة البيان للعلامة السيد أحمد بن زين دخلان عليه رحمة المنان، نفعنا الله به وبعلوم مشايخنا في دار الدنيا ودار الآخرة، آمين آمين يا رب العالمين. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أو مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال، والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواضح، وشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل النجا، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام، تريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع السجاءة في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع. والقرينة قولنا في الحمام أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية، وتصريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية فيها المشبه به وحذف المشبه، والمبنيا بعكسها وهو أن يذكر المشبه، والأصلية ما جرى في مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرى في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام، شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق استعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. أصلية لأنها جرت باسم جامد وهو الأسد.
مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا يعني دلت شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل واستعير النطق للدلالة واستسقى منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر مثال التبعية في المستسقي بكذا أو دالة شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واستسقى من ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به وتبعية لأنها جرت في المستقي بعد جريانها في المصدر مثال التبعية في الحرب قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل شبه الاستعلاء بالمطلق بجامع التمكن في كل فصار التسبيح من كليات إلى جزئيات فاستعيرت لفظة بالموضوعة لظرفية جزئية خاصة استعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيه وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه مثال الاستعارة المكنية أنشبت المنية أطفارها بزيد شبهت المنية بالسبع بجامع الأغيال في كل حذف المشبه به وهو السبع من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه تهييل استعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرسخة نحو رأيت أسدا له لبد وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل ففي الحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد على ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة نحو رأيت أسدا والقرينة حالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ أيدنا حدث الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أيها الطلاب وطالبات ثم نستمر لقراءة نظم بطوم منبل ترجمة تحفة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني رحمه الله تعالى ودام الله نفع بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا Belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Olehmu bacaan Jibrilah, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzila, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru linya.
Oranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimu tullabim binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam, wa alihi dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal wadani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tabtah alaina wa tarzuqana wa tahfadhana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mansur liwa nahdatul watani fil alamin. Washani wadhhab anni hammi wahzani wansur liwa nahdatul watani fil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim muallimni wa dhurriyyati wa ashabi alkitab wal hikmata fi khair wa latfi wa afiyah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu zidna ilman wa adkina bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu zidna ilman wa adkina bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu زدنا علما والكنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الفقيه الزاهد العالم العامل الأستاذ المحدث المتقن الكامل مولانا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وأنواره وأسراره وبركاته في الدارين آمين. إنه قال: باب قصب الغيظ. Ya. Nah, jadi setelah selesai kita bicara masalah bahaya dari ketawa sampai akhir, masuk kita dalam bab kazmul ghaiz, mengendalikan emosi. Ya, jadi identik kita ini, apalagi yang karakternya emosional,
Ini seperti apa kita kazmul ghaiz, menahan emosi lebih-lebih di mana kita banyak dihadapkan dengan masalah, jadi efek dari masalah itu emosi. Nah, karena itu qala al-Faqih radhiyallahu anhu qala hadatsana al-Khalil bin Ahmad qala hadatsana Abu Ja'far ad-Dubayli qala hadatsana Abu Abdullah bin Umar qala hadatsana Sufyan an Ali bin Zaid an Abi Nudrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba jamratun minan nar. Ini. Jadi Rasul bersabda bahwa marah itu ghadab. Marah itu adalah merupakan bara dari bara api. Nah ini bara api. Orang marah berarti sedang api membara, ya. Api sedang membara pada dirinya. Karena itu solusinya faman wajada dzalika minkum, siapa saja yang terdapat marah pada dirinya. Solusi terbaik adalah fa in kana qa'iman falyajlis. Kalau dia kondisinya marah dalam keadaan berdiri, supaya tidak marah, artinya bisa ditekan marahnya, duduklah. Itu, ya. Wa in kana jalisan falyatraji. Kalau duduk belum juga mampu meredam itu, ya tidur. Kalau tidur tidak bisa juga, jalan-jalan. Tidak jalan-jalan tidak bisa, masih aja marahnya membara. Ambil kaca, kau lihat dirimu sedang marah. Apakah Anda marah langsung memukul kaca itu, atau malah Anda ketawa sendiri? Ya, itu. Jadi yang penting cara untuk mengendalikan marah itu adalah berubah posisi. Berubah posisi. Kalau Anda berdiri, duduk. Kalau duduk, ya tidak bisa, ya jalan-jalan. Tidur, ya apa? Pokoknya berubah posisi. Ya. Kalau Anda dalam rumah, Anda berdiri, Anda jalan, Anda duduk, tidak bisa juga keluar. Gitu. Ya. Nah, itu solusi. Silakan dicobain. Ya. Yang penting, tapi jangan marah-marah melulu. Suatu ketika bila dihadapkan, perempuan kalau marah semua apa saja melayang itu ya. Nah ini, karena itu solusinya sudah kalian tahu obatnya. Yang penting Anda berubah. Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, tidur tidak bisa, jalan mana? Ya, nanti setelah kembali, artinya setelah redup bisa kembali lagi, ya kan? Yang penting pada intinya adalah berubah posisi, ya. Nah, ini. Qala hadatsana Muhammad bin al-Fadl qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf qala hadatsana al-Musayyib an Muhammad bin Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Rasul bersabda, "Iyyakum wal ghadaba fa innahu yuqidu fi fuad ibni Adam an-nara." Awas, jangan marah. Awas, jangan marah. Karena orang marah itu yuqid fi fuad ibni Adam an-nara. Ya. Api sedang terbakar di dalam hatinya. Jadi selagi di kompor gasnya sedang hidup gitu ya. Jadi hati-hati. Anda tidak pandai-pandai mengendalikan diri, otomatis nanti kebakar sendiri. Ya. Ada orang marah sangat luar biasa, semua dirusak. Setelah sadar baru dia nyesel. Ya. Nah, supaya jangan terjadi. Iyyakum wal ghadab fa innahu yuqidu fi fuad ibni Adam an-nara. Alam tara ila ahadikum idza ghadaba kaifa tahmaru 'ainah. Coba kau perhatikan orang marah, matanya merah, mau makan rupanya. Ya, tahmaru ainah. Ya.
Kemudian wadam fatihu audaj, detak jantungnya juga. Ya, coba Anda kalau dideteksi detak jantung orang yang marah itu coba. Kayak orang lari 100 kilo itu. Ya. Jadi detak jantungnya terus naik. Ya. Nah. Masya Allah. Fa idza ahassa ahadukum syai'an min dzalik falyattaji' wal yulsiq bil ardi. Nah. Jadi wal yulsiq bil ardi, apabila Anda merasakan sesuatu dari marah, maka falyattaji'. Tidurlah berbaring. Masih hajat bolak-balik tidak bisa mempah. Wal yulsiq, ilsaq, tempelkan dirimu, ya, gelar-gelar tikar kayak tidur, ya, itu. Nah ini. Bil ardi wa qala inna minkum may yakunu sari al-ghadab sari al-fai. Nah, kita ini tidak akan lepas dari tiga kondisi. Ada di antara kita ini bentuknya sari al-ghadab, cepat sekali marah. Dia langsung aja naik pitam dia. Tapi walaupun begitu, ya sari al-fai, cepat bagus dia. Nah, ini berarti 50-50 ini. Ya, seimbang. Orang cepat marah, cepat baik. Bagus itu. Masih lumayan bisa tertutupi marahnya itu dengan cepatnya baik. Nah, andai kata Anda pemarah, tapi harus ditopang dengan cepat baik. Ya. Nah, jadi imbas dari marah itu terbayar dengan cepatnya menjadi baik. Ada di antara kalian? Ya. Ayo, cepat marah tapi Masya Allah cepat dia lembut kembali, ya. Nah itu masing-masing ya tergantung dari karakter manusianya, ya. Sari al-ghadab, sari al-fai. Fa ahaduhuma bil akhar, yakni yakunu ahaduhuma bil akhar qisasan. Artinya satu sama lain saling menutupi. Sebagai kisosnya, orang membunuh kan dibunuh, dia kan tertutupi. Marah tapi cepat baik, tertutupi. Seolah-olah marahnya yang cepat itu dibalas dengan cepatnya baik. Nah, wa minkum may yakunu bati al-ghadab bati al-fai. Ada orang susah dia marah. Susah marah, tapi kalau sudah marah susah baik. Nah ini yang mana ini? Kalian itu masuk dalam level pertama atau level kedua? Ya, lama dia marah, tapi kalau sudah marah, cuma aran tabdet akhirat yang itu saking karena bati Allah faidnya, ya susah menjadi bagus. Kalau ibaratnya seperti kaca kalau sudah hancur tidak bisa dibalikin lagi. Ya, ini bahaya ini. Sekali-kali negedak wah dan darah pepajari, ya. Ya. Kemudian wa yakunu ahaduhuma bil akhar wa khairu, ada itu wa yakunu ahaduhuma bil akhar. Jadi seimbang juga ini. Sulit marah, tapi kalau sudah marah ya itu sulit juga baik. Sulit dari itu. Tetapi di antara keduanya wa khairukum, terbaik di antara dua model ini, ya. Yang terbaik di antara dua model ini, ada orang cepat marah, cepat baik. Ada orang susah marah, sulit marah, tapi sulit baik. Sulit ridho, sulit memaafkan. Tetapi yang terbaik dari itu semua adalah, ya, ini yang ketiga, yaitu wa khairukum man kana bati al-ghadab. Susah marah, tetapi sari al-fai, cepat baik. Marah aja susah, ya,
Susah dia marah, lama. Tetapi walaupun kebetulan terpaksa harus marah, baiknya cepat. Nah, ini dah ranking 1. Ya. Yang paling bahaya, cepat marah, susah baik. Ada yang terbaik, ada yang terjahat. Paling jahatnya adalah sekali-kali naik darah. Cepat sekali marah. Baiknya susah lagi. Ayo, Anda silakan Anda masukkan dirimu di mana di antara. Dan orang tak akan bisa terlepas dari 4 indikasi, ya. Cepat marah, cepat baik, bagus, lumayan. Sulit marah, sulit, bagus. Ini seimbang. Yang paling bagus adalah sulit marah, cepat baik, terbaik. Yang paling terjahat adalah cepat marah, sulit baik. Ya paling tidak berimbanglah, marahmu cepat tapi baikmu cepat. Ya, ini aja, marahnya super, ya, sulitnya baik, super juga. Nah ini. Kemudian warawa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala man kawama ghizan wa huwa yaqdir ala ayyumdihi falam yumdihi mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridan. Barang siapa yang bisa menekan marahnya, padahal barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya, padahal andai kata kalau dia lakukan marahnya, dia turuti, wah yakdir, mampu dia, ya, marah mau nonjok orang, mau gebuk orang, atau mau landeng orang, dan dia mampu pada saat dia marah itu, dia punya kuasa, dia punya peluang, dia punya ruang. Tetapi apa katanya? Falam yumdihi, tapi tidak dijalankan, tidak dilaksanakan marahnya itu, bahkan dia lebih menahan diri. Mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Allah akan memenuhi, mengisi hatinya dengan ridha. Luar biasa. Mahal ridha itu, ya. Mahal ridha, tapi untuk menjemput ridha itu harus berani berkorban. Berani mengekang diri, padahal kita mampu membalasnya, tapi kita tidak balas. Mala Allahu ridha. Saya teringat peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang istirahat, lalu orang kafir Quraisy langsung menghunus pedangnya, ingat? Nah itu, langsung orang itu mengatakan, mayyamnu'uka minni minal maut. Siapa yang bisa menghalangi dirimu dari kematian sekarang, hai Muhammad? Ayo sekarang sebut siapa yang bisa membelamu untuk selamat dari kematian. Ya, Nabi sedang istirahat, tiba-tiba ada orang yang mau membunuh. Ya, tapi kan Rasulullah SAW sudah ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada lain dan tiada bukan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasul menjawabnya dengan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang membunuhnya gemetar tangannya. Akhirnya pedang yang dipegang, dihunus itu jatuh dia karena gemetar. Orang gemetar tidak bisa kuat. Pertahanan, ya. Lalu diambil oleh Rasulullah, diambil. Nah, sekarang yuk, kamu gimana? Mayyamna'uka minni minal maut. Sama. Siapa yang bisa menghalangi dirimu dari kematian? Ya. Padahal Rasul itu mampu, dia tebus, dia bayar atau dia bunuh orang itu. Ya. Tetapi Rasulullah maafkan. Ayo, ya, jangan lagi ulangi, ya. Ya, suatu ketika nanti Anda tidak boleh ulangi cara yang seperti ini, ya.
diperingati, dinasehati. Masya Allah. Nah, jadi siapa yang bisa menekan amarahnya, padahal dia mampu untuk membuktikan atau melaksanakan menuruti kemarahannya, punya peluang, punya kesempatan dan punya kemampuan, tapi tidak dijalankan, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridhan. Ya. Nah, ini Masya Allah. Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan. Wa yuqalu maktubun fil Injil ya ibn Adam udhkurni hina taghdab. Di dalam kitab Injil tertulis ungkapan ya ibn Adam, hai manusia, udhkurni, ingat aku hina taghdab. Ini Allah mengatakan ingat aku ketika kau marah. Ya, nanti saya bayar apa? Azkuruka, saya akan mengingatmu, saya akan menyebut namamu hina aghdabu, ketika saya marah sama kamu tapi saya teringat. Anda sudah duduk marah tapi kok sedang ingat saya bayar itu. Ya. Anda marah tapi masih juga ingat aku. Ketika aku marah sama kamu, aku ingat kebaikanmu. Masya Allah. Tuh. Murka saya sama kamu, tapi kamu sudah kadung baik kemarin itu. Masya Allah. Ya. Jadi itulah untuk meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, luar biasa. Jadi Al-Qur'ah hina aghdabu wardi bi nusrati lak, ridholah terhadap pertolongan saya kepadamu, fa inna nusrati laka khairum min nusratika li nafsik. Karena bantuan saya, pertolongan saya dibanding dengan bantuanmu, jauh sih lebih bagus bantuan saya daripada bantuan dirimu terhadap dirimu sendiri. Itu tertuang dalam kitab Injil. Ya. Tentunya Injil perjanjian lama. Ya, Injil perjanjian baru juga sudah terlalu banyak pergeseran, pertukaran, penambahan, pengurangan ya. Waruya an Umar bin Abdul Aziz annahu qala li rajulin ya aghdabahu. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan pada seseorang yang beliau marahi, laula annaka aghdabtani la'aqabtuka, kalau bukan karena Anda sudah memarahi saya, bikin saya marah, niscaya saya akan siksa kamu. Nah ini rupa-rupanya maksudnya adalah arada bidzalika qaulullah ta'ala wal kaziminal ghaiz. Ya, arada bidzalika qaulullah ta'ala wal kaziminal ghaiz. Jadi orang-orang yang bisa menekan marahnya. Wa dzukira annahu ra'a sakrana farada ya'khudahu. Juga beliau pernah melihat orang mabuk dan ingin menggebuknya, ingin memukulnya, ingin ya menyiksanya. Ada orang mabuk mau disiksa, ya. Nah, jadi farada ya'khudh fa yu'azziruhu itu. Ya. Lalu bukan tapi ditakzir saja. Ditakzir. Lalu orang yang mabuk itu fasatamahu sakran. Orang yang mabuk ini mencaci maki Umar bin Abdul Aziz. Mencaci maki Umar bin Abdul Aziz padahal beliau adalah seorang khalifah. Ya? Umar bin Abdul Aziz. Kamu mabuk. Diomeli sudah tetapi respon daripada orang mabuk malah meresponnya dengan cacian, ya, dengan cacian. Falamma satamahu, tatkala orang mabuk ini mencaci maki Umar bin Abdul Aziz, raja'a Umar. Artinya caciannya diabaikan. Ya, faqila lahu. Lalu ada orang mengatakan ini, Umar bin Abdul Aziz, kamu dicaci maki loh sama orang gila itu, orang mabuk itu. Balas dong, misalnya.
Balas dong. Ya Amirul Mukminin, lamma syatamataka tarakta. Tatkala engkau dicaci maki, kau tinggalkan dia. Sebenarnya ketika engkau dicaci maki, kau hukum dia. Tapi kenapa Anda begitu dicaci maki sama orang mabuk, kok Anda tinggalkan dia? Nah, qala li'annahu aghdabani. Karena kenapa saya tinggalkan dia? Karena dia sudah marah sama saya. Falau azartuhu lakana dzalika li ghadabi nafsi. Kalau saya gebuk dia, saya pukul dia, saya siksa dia karena dia mencaci saya, ya, la ghadaba nafsi, berarti itu respek daripada marah saya, ya, marah saya. Walau uhibbu an adriba musliman li hamiyati nafsi, saya tidak mau memukul orang muslim karena ego sendiri, ya. Kalau saya turuti ego saya gebuk dia. Tapi kan orang Islam, saya tidak mau menyakiti orang Islam karena ego sendiri. Itu naib bagi saya. Masya Allah. Luar biasa ya. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jangan sampai viral nama Umar bin Abdul Aziz. Amir itu kejam sekali, orang-orang gila saja digebuk dia. Itu. Nah jadi luar biasa. Saya tidak mau pukul orang Islam karena ego yang ya. Nah. Waruya an Maimun bin Nahran anna jariyatan lahu ja'at bi maraqatin fa atharat tasabbatil mirqah. Ya. Ada seorang budak datang, ya, menuju majikannya, ya, dengan membawa ini kandok kelak. Tahu namanya kandok kelak? Sayur. Ya. Sayur. Lalu sayur itu tumpah, jatuh. Wasabbatil maraqatu alaihi. Lalu air sayur itu tumpah kepadanya. Orang kalau bawa sayur lalu air sayurnya tumpah sama orang mahran kepada Maimun bin Mahran ini. Dah marah apalagi itu kelasnya budak, jariyah atau pembantu yang becus kerja. Ada orang majikannya ndak hebat, ndak beres sekali. Dia pecahkan ini misalnya. Dia pecahkan gelas. Ndak sengaja. Mendingan kalau sengaja. Ini ndak sengaja. Dia jatuh, pecah. Apa katanya? Tahu nggak kamu? Harga gelas itu lebih mahal dari kamu. Ya Allah. Ya Allah. Nah itu. Tidak pas jadi majikan. Masa orang itu nilainya lebih mahal gelas dari nilai orang. Nah, jadi ini ada pembantu membawakan sayur, tiba-tiba mungkin bagaimana caranya akhirnya terpleset tangannya atau kedesor tangannya, lalu tumpah dia, dan menumpah tumpahnya terhadap bosnya. Ya. Nah. Farada Maimun ayadribah. Maimun bin Mahran ingin memukulnya, ya. Faqalatil jariyah. Apa kata jariyah ini? Apa kata pelayan ini? Bosku. Ya maulaya, hai tuanku. Nah, itu halus caranya. Tahu dirinya pembantu ini salah, akhirnya dia minta uzur kepada bosnya. Bos saya, istamil qaul Allah Ta'ala. Nah, didakwahi bosnya bilang, qaul Allah Ta'ala. Bos, saya dengar firman Allah mengatakan, wal kaziminal ghaiz. Ada kan di ayat Al-Quran? Oh ada. Ada. Bosnya paham, wal kaziminal ghaiz. Cobalah kau amalkan itu. Ya, Anda sedang marah sama saya. Tapi bukankah Allah mengatakan wal kaziminal ghaiz? Nah. Faqala qad fadhu. Oke. Iya dah. Saya tidak marah sama kamu deh. Hebat dakwahnya. Pelayan ini sama bosnya. Oke, dah jadi marah. Qad fa'altu.
Oh iya dah, tidak saya marah. Faqalat i'mal bima ba'dah. Amalkan juga selanjutan ayatnya. Jangan sampai mentok di situ, sekedar maaf saja. Ya, sekedar dimaafkan saja. Ya. Faqalat i'mal bima ba'dah wal 'afina 'anil nas. Jadi tidak cukup orang menahan marah saja. Ya, menahan marah. Tapi ayat setelahnya wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Apa itu 'afina 'anil nas? Ya. Maafkanlah kesalahan orang. Akhirnya qad afautu. Oke, saya maafkan kamu atas kesalahanmu. Sudah tidak marah, dimaaf lagi. Nah ini berarti mengamalkan ayat itu. Terus setelah itu wa'mal faqalat imal bima ba'dah. Amalkan lagi setelah ayat itu. Wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya. Terus apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu tutup ayatnya. Apa jawab majikannya? Ya. Faqala Maimun ahsanta ilaik. Ahsantu ilaik. Saya sudah berbuat baik kepadamu. Apa bentuk buat baik saya kepadamu? Fa anta hurratun liwajhillah. Engkau saya merdekakan sudah. Ya Allah. Budak sudah salah sama majikannya. Tapi didakwahi sama anaknya, budaknya. Ya. Jangan marah dong, Bos. Ya, enggak marah. Tapi maafin deh. Maafin ya. Oh iya, saya maafin. Tapi enggak cukup sampai di situ dong, Bos. Berbuat baiklah. Imbas dari berbuat baiknya bos itu, ya udah Anda merdeka di wajhillah. Masya Allah. Sudah tidak dimarahi. Pun kalau sudah terlanjur dimarahi, dimaaf. Sudah dimaaf, Anta hurrah di wajhillah. Engkau semerdekakan. Coba. Ya Allah. Kapan punya bos kayak begini ya? Kalau punya majikan seperti ini, enak kita, nyaman. Ya. Mau menerima dakwah walaupun kita dari pembantu, ya, Masya Allah. Nah ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Jadi wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qaziminal ghaiz tidak jadi dimarahi. Wal 'afina 'anil nas dimaaf, tidak dipermasalahkan. Ya, salahnya itu langsung dimaaf. Wa annallaha yuhibbul muhsinin, imbas bentuknya adalah langsung dimerdekakan. Kurang apa lagi baiknya bosnya. Ya. Bosnya sudah berkorban 3. Marahnya tadi sudah membeledak tapi ditahan. Ya, sebenarnya orang yang salah tidak pantas dimaafkan, tapi dimaafkan. Orang yang salah tidak pantas dikasihani, tetapi dikasih yang terbaik, menjadi orang merdeka. 3 pengorbanan bosnya. Kurang apa lagi, ya? Masya Allah. Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yakun fihi 3 khisalin lam yajid ta'mal iman. Barang siapa yang tidak memiliki 3 perkara, tidak akan merasakan manisnya iman, indahnya iman, rasanya iman. Iman itu rasanya gurih, crispy. Iman itu luar biasa, manis, halawatul iman. Ya. Nah, jadi siapa-siapa yang tidak memiliki itu, dia tidak merasakan lezatnya iman. Pertama, hilmun. Ya. Yaruddu bihi jahlal jahil. Hilmun, sifat santun, penyantun. Kalau orangnya penyantun, dia akan merasakan ta'mal iman. Rasa iman itu seperti apa? Santer, penyantun sekali. Santun orangnya. Itu namanya halim, ya. Hilmun. Yaruddu bihi jahlal jahil. Jadi kalau ada orang bodoh salah, ya betul-betul dia hilmun sama orang bodoh.
Ini ada orang bodoh salah, dasar goblok lo. Sudah orang bodoh dibodoh-bodohin. Mana sifat hilmunnya? Nah, kalau orang memiliki sifat hilmun, ya, berarti dia akan merasakan ta'mal iman, ya. Ya Allah. Nah, jadi kalau kita sadari orang itu bodoh, ya maklumlah, kita lebih banyak maklumi karena dia bodoh, ya. Kalau orang pintar dia melakukan tindakan salah cerdas. Nah, itu dia tidak bisa digubris itu, ya. Artinya kamu pintar, kamu kan bukan anak kecil lagi tuh. Anda sudah hebat, kok melakukan tindakan salah. Nah, makanya kalau dulu Bapak Muhammad Syekh, kalau abituren itu salah ditindak tegas. Tapi kalau orang awam salah, orang itulah orang awam lah itu, ya. Jadi beda mensikapi orang bodoh, ya. Jadi lebih baik kita banyak maklum lah, lebih banyak kita maklum. Masya Allah. Yang kedua, wawara'un, ya, yuhrizu anil maharim. Orangnya wara'. Orang wara' bisa menjaga diri terjerumus di dalam hal yang haram, itu yang akan menikmati ta'mal iman, rasa keimanan itu. Ya, orang yang tidak punya wara', ya, manisnya iman itu tidak terasa. Ya Allah, ya. Yang ketiga, wa khuluqun yudari bin nas. Ya, tentunya memiliki akhlak. Orang yang berakhlak akan terasa, ya, akan merasakan ta'mal iman. Nah, yang kurang ajar atau qillatul adab itu bahasa Arabnya qillatul adab, kurang ngajar itu namanya qillatul adab. Tidak akan merasakan, ya. Wa dzukira an ba'dil mutaqaddimin annahu kana lahu farasun wa kana mu'ajjaban bihi. Nah, jadi ada kisah orang dulu bahwa orang itu memiliki faras, kuda. Kuda itu karena mu'jaban bihi, itu termasuk kebanggaannya. Ada kuda adalah menjadi kebanggaannya, ya. Saking karena bangganya dan kuda itu banyak dia selfie sama dia kudanya. Ya. Jadi banyak selfie. Wa kana mu'jaban bi faja'at dzata yaumin fa wajadahu ala thalathati qawaim. Datang pada seminggu 2 minggu tiba-tiba kuda yang sangat sayangi itu kok tiba-tiba dilihatnya tinggal 3 kakinya. Mana kakinya sebelah ini 1. Siapa yang punya gara-gara ini bikin masalah dengan saya, ya. Ya. Suatu ketika dilihat kaki kudanya yang jadi kebanggaannya tinggal 3. Tinggal 3. Faqala li gulamihi man sanabih. Ai budakku, siapa pelak yang motong kaki saya, kuda saya? Siapa? Ditanya tukang ngawisnya itu. Olahna, saya. Bos, saya yang potong katanya. Melihat lalu akan saya yang potong. Itu. 5. Kenapa? Kemana Pak kau potong? Apa salahnya? Apa maksudmu memotong kaki kuda saja? Saya. Aratu an ugammak. Saya ingin supaya bagaimana ekspresimu marah. Saya memancing kemarahanmu, bos. Cari gara-gara ini. Saya ingin bikin kau marah, kecewa. Oh, bagus sekali maksudmu, ya. Ini. Qala la jarama. Oh, kau memancing marah saya. Enggak masalah. Pancing aja marah saya. Saya enggak marah kok. Nah, la jarama. La ghamna man amra. La aghammanna man arma. Jadi saya tidak masalah, kau bikin saya marah tidak masalah. Tetapi saya mau marah terhadap man amaraka, siapa yang memerintahmu. Saya tidak memarahi kamu, tapi saya akan marahi orang yang memerintah kamu.
Siapa itu? Yakni syaitan. Jadi ini syaitan aja yang apa katanya syaitannya aja, potong tuh kaki kudanya itu. Potong. Ya, begitu dikerosek, siapa potong ini? Saya. Kenapa? Ingin lihat seperti apa, marah. Oh, itu ya, enggak masalah. Saya enggak marah sama kamu, tapi saya marah sama yang memerintahkanmu. Bosmu, setan itu. Nah, ini terjadi. Kalau begitu, saya tidak marah sama kamu, yang jelas saya marah pada orang yang memerintahkanmu, yakni syaitan. Idhab anta hurrun wal farasulak. Ayo dah sana, pergi sana. Ya. Kamu merdeka. Setelah merdeka, ambil kuda itu. Saya kasih. Ayo. Coba. Ya. Anda sudah saya jadikan orang merdeka. Dan ambil kuda itu. Walaupun itu menjadi kebanggaan saya, tapi tinggal 3 kakinya ya, ambil aja dah. Ya, karena kamu yang punya perbuatan juga, sana lah, ambil semuanya dah. Kalau Anda sayang sama 1 kaki kuda, sudah saya kasih 4-4-nya dah, 4 kaki kuda, ambil semua. Nah, ini, masya Allah, itu menahan amarah itu ya. Coba, kalau orang menekan kalau orang itu marah, padahal kudanya sangat digadang-gadang, sangat disayang. Tahu nggak kamu, kaki kuda itu lebih mahal dari kamu? Kan susah yang begitu ya. Jadi, tapi malah kau merdeka dan ambil kuda itu semuanya. Bukan 1 kaki kuda saya kasih, semuanya sekalian. Masya Allah. Nah ini artinya kazmul ghaiz, ya, wal qazimin, ya, nal ghaiz. Ada orang marah, gelas 1 dipecahkan, disuruh lagi pecahin yang lain, semua dipecahin lagi. Ya, sebenarnya pecahin lagi dong, apa yang mau dipecahin pecahin. Berhenti dia, bahkan minta maaf. Itu sebenarnya orang yang mampu kazmul ghaiz. Ini disuruh, udah pecahin aja semua. Beneran, dipecahin semua. Berarti marah banget dia itu, tidak bisa menahan diri. Emosinya tidak tertahan. Bener dipecahin. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, qala al-Faqih radhiyallahu anhu, yanbaghi lil muslim ay yakuna haliman saburan fa inna dzalika min khisalil muttaqin. Nah ini. Sebaliknya orang-orang yang menyandang gelar muslim, yang beridentitaskan muslim, ayyakuna haliman, supaya bentuknya penyantun, ya, itu santun, saburan, sangat sabar. Kenapa santun dan sabar itu? Fa inna dzalika min khisalil muttaqin, ciri khas daripada orang yang bertakwa. Masya Allah. Wa qad madahallahu ta'ala al-halim fi kitabihi. Allah memuji ya orang-orang yang memiliki sifat halim di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala wa liman sabara wa ghafar. Orang halim itu sifatnya sabar dan ghafar, yakni man sabara ala zulmi, bersabar terhadap kezaliman. Ya, dia terzalimi tapi respeknya adalah sabar. Ya. Jadi watajawaza an zalimihi, dan dia memaafkan terhadap orang yang menzalimi. Wa afa anhu, dan memaafkannya. Fa inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu masuk dalam kategori azmil umur. Apa arti azmil umur? Yakni min haqaiqil umur. Itulah hakikat perkara. Ya. Intisari semua perkara adalah itu disebut azmil umur. Apa arti haqaiqul umur? Allati yuthabu fa'iluha ala dzalika, yang pantas layak mendapatkan pahala. Ya, itulah orang-orang yang pantas dan layak untuk dikasih ganjaran. Nah, wa yanalu ajran 'aziman, dan dia pantas mendapatkan ganjaran yang besar. Wa qala fi ayatin ukhra,
Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama yang baik dan yang jelek. Sama yang baik dan jelek. Tidak sama. Ya. La yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Ya. Wala yastawil apalagi? Wala yang kalau saya di Ma'had la tastawil hadirun wal ghaibun. Tidak sama orang yang hadir dengan yang gaib. Nah, itu. Ya. Tidak sama, beda. Ya. Nah. Di sini mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidak sama yang baik dan yang buruk. La tastawil kalimatul hasanah wal kalimatus sayyi'ah. Tidak sama kalimat baik dan kalimat yang buruk. Yakni la yang bagi muslim ayyukafi'a kalimat hasanah bi kalimatin qabihah. Tidak pantas bagi seorang muslim membalas kalimat-kalimat bagus, ya. Ada orang bagus omongannya tapi direspon dengan kalimat jahat. Tidak pantas itu. Ya. Sebaiknya orang kalau baik, ya dibalas dengan baik. Bahkan orang itu tidak baik dibalas dengan baik. Itu super luar biasa. Kelas tinggi itu. Kelas tinggi. Orang yang tidak baik dibalas dengan baik. Coba. Super. Orang bersih itu. Ya. Jadi ini. Jadi la yang bagi muslim ayyuka fi kalimat hasanatin bi kalimatin qabihah. Tsumma qala idfa' billati hi ahsan. La tastawil wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ayatnya langsung idfa' billati hiya ahsan. Apa arti idfa' billati hiya ahsan? Yakni idfa' kalimatal qabih bil kalimatil lati hiya ahsan. Balas kalimat yang jelek dengan kalimat yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, bila terjadi antara kamu dengan dia terjadi sengketa, terjadi permusuhan, tetapi kejahatan kejelekannya kau balas dengan kebaikan, itu maka ka'annahu waliyun hamim. Apa arti ka'annahu waliyun hamim? Yani annaka idza fa'alta dzalika sara aduwuka sadiqan laka mithlal qarib. Jadilah musuhmu itu menjadi sahabat dekatmu. Nah, jadi kalau Anda menghadapi lawanmu dengan cara seperti itu, kejahatannya dibalas dengan kebaikan, maka musuhmu nanti akan menjadi sahabat terdekatmu. Kita ingat sejarah Rasulullah SAW ketika Rasul pada awal-awalnya terintimidasi. Diludahi, dicuekin, disiram dengan air kotor. Tetapi responnya baik saja. Tiba suatu ketika Rasul lewat di satu tempat yang biasanya langganannya disiram dengan air kotor. Tiba-tiba, kok tidak ada? Hari ini kok gratis, tidak ada siraman. Tidak ada siraman. Ya, usut demi usut, ternyata yang tukang nyiram air kotor itu sedang sakit. Sedang sakit. Lalu setelah Rasulullah tahu kalau orangnya sakit, langsung Rasul jenguk orang itu. Orang yang selama ini menyakiti Rasulullah dengan menyiramkan air kotor. Terus ditanya, siapa kau? Nah, kan saya langgananmu. Setiap aku lewat, kau yang menyiramkan kepada saya. Terperanjat orang yang sakit itu. Dengan gara-gara akhlak Rasulullah yang begitu, kejahatan orang dibalas dengan kebaikan. Akhirnya orang itu masuk Islam dan sangat paten Islamnya. Nah, ya. Nah, ini. Rasul juga pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan. Ketika paman Rasulullah SAW terbunuh di Uhud, yaitu Sayyidina Hamzah. Ya? Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib menjadi
garda terdepan membela perjuangan Rasulullah sallallahu terbunuh, dan terbunuhnya dalam keadaan yang sungguh memilukan. Ya, sungguh memilukan. Di mana pada saat perang Uhud itu dilihat dadanya Sayyidina Hamzah itu sudah dibelah dadanya, diburak. Terus diambil hatinya dan dimakan. Ya, itu oleh seorang namanya Hindun. Ya, karena Hindun ini dulu bapaknya dibunuh waktu terjadi perang Badar. Karena itu sebagai seorang anak ingin membalas kematian bapaknya. Siapa pelakunya dulu di Badar? Hamzah. Terjadi perang Uhud, akhirnya di sana tempatnya membayar kemarahannya yang luar biasa. Begitu terkapar Sayyidina Hamzah karena kehebatan seorang budak namanya Wahsy. Hindun ini punya budak namanya Wahsy, pandai memanah. Jadi satu misinya Wahsy ini, hai Wahsy, bila kau mampu membunuh Hamzah, udah ini nih duit nih. Atau Anda menjadi saya merdekakan. Jadi itu yang dicari. Jadi Wahsy ini ingin menjadi orang merdeka, bebas dari kebudakan. Karena itulah kesempatan itu datang. Gampang membunuh Hamzah. Ya. Nah, setelah itu, setelah perang Uhud berkecamuk, Wahsy ini hanya satu yang diburu, yaitu Hamzah. Langsung panahnya dilepas, menancap bersarang di tubuh Sayyidina Hamzah. Ya, karena banyak darah, keteter, dan akhirnya harus jatuh. Tidak cukup dengan jatuhnya, Wahsy melaporkan, hai Hindun, itu sudah selesai itu, tamat riwayatnya. Benar. Diperlihatkan di mana itu Hamzah. Dilihat, oh iya. Tidak cukup sampai di situ, langsung diambil pisau, langsung dibelah dadanya. Belah dadanya, diambil hatinya. Tidak cukup sampai di situ, makan lagi hatinya Hamzah. Yang itu perhati dengan Nina segini lalu. Ya Allah, gerketan sekali. Mati, sudah terkapar, masih juga dibelah dadanya. Setelah itu diambil hatinya lagi. Ya, gimana kejamnya seorang wanita yang begini? Sampai-sampai begitu Rasul melihat kematian pamannya yang sangat tragis sekali, sangat menyayat hati, dia pun bersumpah, wallahi, lau azharanillahu yawman minad dahri la umathilunna alaihi muthlatan lam yumathilha ahadun minal ard. Demi Allah, suatu saat nanti bila saya dapat kemenangan dalam satu peperangan, saya akan cincang juga dia, seperti apa yang dilakukan kepada paman saya. Mau dibalas kematian Hamzah dengan mencincang musuhnya juga nanti. Ya. Tapi karena Allah sangat sayang sama Rasulnya, Rasul pun tegur Rasulullah. Ya. Nah itu. Jadi kalau ada teguran dari Allah, berarti itu tandanya masih peduli, masih sayang. Ya, masih sayang. Lewat firman-Nya, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Ya, jika kau disiksa, ya bagaimana ukuran siksaannya lah. Jangan lebih. Ya, kalau ditonjok sekali, balas sekali. 2 kali, 2 kali. Tetapi wala in sabartum, kau ditonjok, ya, sekali, kau sabar. Tonjok 2 kali, sabar. Difitnah, diomongi, sabar. Ya, ya, lahu khairul lis-sabirin. Itulah yang terbaik bagi orang-orang sabar. Nah, inilah namanya al-afina 'anin nas. Orang salah dimaaf, itu terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Tapi kan ini berat. Menenten ya boleh belakang. Nah, kadang-kadang juga ini perlu kita pahami juga. Kezaliman orang itu harus terukur juga. Jangan kita balas melampaui. Misalnya kita difitnah sekali, kita udah 2 kali kita fitnah dia. Nanti terbalik, yang tadinya kita orang mazlum, orang dizalimi, karena pembalasan yang over,
akhirnya berubah identitas kita yang tadi mazlum menjadi zalim. Paham ini? Berubah karena kita melampaui standar. Ya, melampaui. Kita baru kita diomongin sekali, loh kita marah entut kita ngomongin orang. Ya, berkali-kali. Sekali kita diomongin, kita sudah balas berapa kali. Kan tadinya kita terzalimi, tetapi sekarang bukan lagi kita terzalimi, kita menjadi orang zalim. Makanya harus terukur ya. Karena Al-Qur'an fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kau disiksa, maka siksa dia seukurannya. Ya, seukurannya. Jangan lebih. Kalaupun lebih Anda balas, berimbaslah nanti yang tadi kita menjadi orang mazlum menjadi berubah status menjadi orang zalim. Paham ini? Nah. Masya Allah. Jadi فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني أنك إذا فعلت ذلك صار عدوك صديقا لك مثل القريب وقد مدح الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحلم. Allah SWT memuji kekasihnya, khalilnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan bersifat hilm. Itu. Faqala inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ya. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sifat Nabi Ibrahim itu halim, awwah, munib. Nah ini. Apa itu awwah, halim? Fal halimu al mutajawiz. Halim itu artinya ya, memaafkan. Artinya dilewati saja. Jagur, cuek aja lah. Enggak usah dijagur juga. Enggak usah, itu namanya mutajawiz. Artinya enggak dihiraukan. Itu namanya halim. Ya. Ada orang salah, ya tidak dibalas salah. Ya, itu orang yang sifat halim. Wal awwah, apa arti al awwah? Alladhi yadhkuru dhunubahu wa yata'awwah. Orang yang selalu merana karena kesalahannya. Ada orang salah makin girang dia. Makin bangga dengan kesalahannya. Sebenarnya harus dia, aduh kok bodoh sekali saya, kenapa saya kok bodoh melakukan yang salah ini. Sebenarnya itu yang harus. Ini enggak, udah mabuk bangga lagi ya mabuk. Ini sedrige enggak mabuk-mabuk ini. Aduh susah. Itu al-awwah yang sifatnya iba. Itu awah ya, orang yang selalu rasa iba itu ada, itu awah itu ya. Kemudian awah tadi misalkanlah bahasa kita ya, alladzi yaqulu ma huwa awah wal munib alladzi aqbala ala taatillah. Orang yang inabah artinya rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa qad amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis-sabri wal hilmi. Allah merintahkan nabinya untuk memiliki sifat sabar dan penyantun. Wa akhbarahu annal anbiya alladziina kanu qablahu kanu ala dzalika. Karena Allah juga menginformasikan kepada mereka bahwa nabi-nabi sebelumnya memiliki sifat sabar dan hilmi, ya. Faqala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi Nabi diinstruksikan untuk memiliki sabar, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Nabi yang bergelar ulul azmi itu adalah yang tingkat serangannya, tingkat cobaannya itu kelas tinggi. Ya? Kalau ukuran kita aja, wah, tidak sanggup gitu. Ya, deritanya jauh lebih besar. Itulah rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kalau tingkat kriminalnya kaumnya tidak terlalu berat, itu ya belum bisa. Atau dengan kiasannya begini, orang yang menyandang gelar pahlawan adalah orang yang track recordnya sudah diakui. Pengorbanannya, perjuangannya, pembelaannya, kesetiaan segala sisi sudah terpenuhi. Baru orang itu mendapatkan gelar pahlawan.
ini mau jadi pahlawan, tidak pernah punya jasa, tidak punya apa dan apa, itu namanya pahlawan kesiangan. Ya, orang yang track recordnya sudah melalui kebangsaannya, jiwa raganya, segala-galanya dikorbankan, pantaslah untuk mendapatkan pahlawan. Ya, ini belum ada bekas tangannya, bekas perjuangannya, mau jadi pahlawan, tidak semudah itu. Ya, nah. Demikian juga ulul azmi, pengorbanannya sungguh luar biasa, sampai kepada titik nol, ya, sampai ke titik maksimal pengorbanannya, deritanya. Ya, dia dicoba dari atas, bawah, kiri, kanan, semuanya lolos ulul azmi, masya Allah. Ya, berat untuk memperoleh gelar istimewa itu, harus melalui banyak pengorbanan. Ya. Nah, berkorban dulu lah. Ya. Kalau Bapak menurut saya menginisialkan inna akramakum indi anfa'ukum. Yang terbanyak manfaatnya itulah yang teristimewa di sisiku. Ya kan? Yang cedu-cedu caranya aja mau jadi orang hebat dekat dengan Bapak menurut tidak bisa. Anfa'u. Apa isim tabdil itu kan? Anfa'u. Yang paling lebih banyak manfaatnya. Nah, itu. Yang terbanyak manfaatnya, yakin dah orang paling dekat lah dengan Bapak Manusia dan paling istimewa di sisi Bapak Manusia. Mau istimewa, tidak ada manfaatnya di organisasi, ya tidak bisa dah. Bahkan melabrak organisasi tidak bisa. Ya, dan wa inna syarrakum indi adarrukum. Adar terjahatnya yang merusak perjuangan Nahdlatul Ulama. Itu antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak. Jadi tidak tanggung-tanggung Bapak Manusia itu tegas. Siapa dirimu? Anda tahu. Kau anak, kau murid, ini dah garis saya. Ya Allah. Ya, berani Bapak Manusia itu. Ya, luar biasa. Tidak tahu siapa dirimu. Anda anak, Anda murid. Udah, ini garis saya. Masya Allah. Itu aja masih tengah anak-anak tadi. Nakal anak tekanan. Bapak Malaysia, ya Allah. Kita tidak pernah kepikir ke sana. Kita hanya membaca seperti itu, datar saja. Kan dipanggil dua. Auladiyal awfiya. Wa tadhamidadil uqala. Dua orang ini dipanggil. Hei murid-muridku yang masih sehat akalnya. Oh ternyata Bapak Syekh ada punya murid yang tidak sehat akalnya. Itu tidak terpanggil. Yang masih sehat cara berpikirnya. Itu dipanggil. Ya? Coba. Masya Allah. Nah ini. Supaya jelas apa makna yang terkandung di dalamnya, supaya kita mengukur diri masing-masing. Nah, Anda sejauh mana perjuanganmu, pengabdianmu, pengorbanan. Ya, mau jadi orang termulia di Bapak Manusia, tapi tidak ada buah tangannya, tidak ada apa-apanya, ya tidak bisa. Ya, masya Allah. Nah ini, dan masing-masing kita punya jalur. Ada jadi itu, jadi ini, jadi itu semuanya dalam rangka untuk ya, mendapatkan cintanya Bapak Maulana. Kemudian yang berapa? Nah, wa akhbaru anna al-anbiya alladziina kanu qablahu kanu ala dzalika faqala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yani isbir ala takdzibil kufar. Bersabarlah terhadap pendustaan dari orang-orang kafir. Orang kafir itu ya menganggap Muhammad atau para nabi sebelumnya adalah pembawa kebohongan saja. Tapi walaupun begitu sabar. Wadahum atau penyiksaan mereka. Kama sabara ulul al-anbiya alladzina umiru bil qital mal kufar wa ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Hum dzul hazmi. Wa hum alladzina yathbutuna 'alal amri. Orang yang konsisten terhadap suatu perkara. Ini kadang-kadang kita dihadapkan dengan suatu perkara pelin-pelan kita, tidak konsisten.
Ini itsbat, subut, kuat, teguh pendirian, itu namanya subut. Walaupun apa saja tidak akan bisa digoyahkan, itu namanya subut. Ya, Masya Allah. Nah, ini orang-orang yang konsisten di dalam satu perkara, itulah dipuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat gelar ulul azmi. Ulul azmi itu adalah alladzina yathbutuna 'alal amr wa yasbiruna 'alaih. Sudah konsisten dan sabar dia jalankan. Kalian subut bagaimanapun kondisinya. Belum zikrul, sesudah zikrul sama saja aktif masuknya. Ini sebelum zikrul belum resmi. Itu pemikiran-pemikiran yang salah itu. Baik belum zikrul maupun sudah zikrul, supaya subut, continue, konsisten. Dan wayasbir, bersabar. Itu sabar dalam keadaan hadir selalu. Ini sabar dalam ketaatan itu lebih berat lagi. Taat itu orang taat banyak, tetapi menjalankan secara kontinu itu berat. Terlalu jenuh, bosan orang, ya kan? Itu. Sabar dalam ketaatan bagus. Lebih bagus lagi sabar dalam maksiat. Ada tontonan di sana, kakinya gatal mau ke sana, tapi bisa menahan diri. Itu sabar dalam dosa, ya. Sebenarnya mau tidak masuk sekolah, tapi berani diterobos. Itu sabar dalam ketaatan terus. Nah, paham ini? Ini sifat ulul azmi itu. Yathbutun wa yasbirun. Continue dan sabar. Masya Allah. Ulul azmi. Ya. Ulul azmi. Yasbutun alal amri wa yasbirun alaih. Wa qala al-Hasan fi qaulillahi ta'ala wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu. Apabila ada orang-orang bodoh, ya, mengolokmu atau mengejekmu, apa responmu? Qalu salama. Ya. Jadi tidak usah balas dengan olok-olokan. Ya, responlah dengan yang bagus, yang sehat, yang selamat, ya. Yani qalu hilma. Orang mengolok-ngolokmu, orang membodoh-bodohi oleh orang bodoh, tetapi Anda harus qalu hilman. Kau harus maklumi kebodohannya lah, ya. Kau harus maklumi itu orang bodoh. Tak apa-apalah. Ya, maklumlah orang bodoh. Ada orang gila mencaci maki, maklumlah orang gila. Itulah orang halim itu, ya. Ini tahu orang gila mencaci makinya, dasar nanti kau bunuh ya. Ya, tidak ngerti orang, tidak paham kondisi orang. Kita lebih banyak memahami orang daripada memahami diri sendiri. Ya, itulah orang halim. Kalau menurut kita aja mau mukul aja itu, tetapi lebih kita memahami dia. Jangan-jangan dia itu belum tahu. Jangan-jangan dia mungkin lagi lupa. Husnuzon sajalah sama orang. Masya Allah. Yani qalu hilma wa in jahila alaihim halimu. Kalau mereka orang yang melakukan tindakan itu orang jahil, maka lebih halimu, bersifat penyantun saja. Paham ini? Waruya an Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu qala ka'abidin fi bani Israil arada syaitan ayudillahu falam yastati fa kharaja al-'abid dhata yawmin li hajatin wa kharaja syaitan ma likay yajidu minhu fursatan fa atahu min qibal syahwah wal ghadab falam yastati minhu ala syai'in fa atahu min qibal al-khawf wa jala yudalli alayhi sakhratan min al-jabal fa idza balaghathu dzakara Allah ta'ala fana'at anhu thumma ja'ala yatamathalu bil asad was-siba fa dzakara Allah ta'ala falam yubali bihi thumma ja'ala yatamathalu lahu bil hayya wa huwa yusalli fajala yatalawwa ala qadamihi ya yaltawa fajala yaltawa ya itu ala qadamihi wa jasadihi hatta balagha ra'suhu wa hatta balagha ra'sahu wa kana idza arada as-sujud iltawa fi mawdi'i ra'sihi. Ini ada cerita ini.
ada cerita tentang setan menyerupakan dirinya dengan itu, menyerupakan dirinya dengan ini, dan ingin mengelabui orang-orang yang baik. Ya, setan itu bisa membentuk dirinya macam-macam. Mau jadi ulat bisa, mau jadi singa bisa, mau jadi manusia juga bisa. Nah, itu setan itu bisa lahu qudratun ala tashakkul. Dia punya kekuatan, kehebatan untuk bisa membentuk dirinya dengan apa yang dia mau. Ya, susahnya ketika setan itu membentuk dirinya kayak manusia. Wah, ini teman juga yang ngomong kayak gini. Ya kan? Makanya ketika setan menggoda Nabi Adam, dia membentuk dirinya jadi manusia itu. Coba kalau dia membentuk dirinya jadi setan. Oh, dasar musuh saya kamu. Nggak bisa. Tapi membentuk dirinya dengan manusia, akhirnya terbawa. Ya, terbawa. Jadi itulah setan itu punya kemampuan untuk membentuk dirinya dengan berbagai macam bentuk, sehingga bagaimana kita bisa disesatkan. Ya? Nah, tapi berhubung waktunya sudah jam lebih, ya insya Allah nanti kita lanjutkan. Qala Ka'ab bin Bani Israil arana syaitan ayudillahu falam yastati'. Paham kira-kira? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nah, ini ada permintaan bacaan Fatihah untuk kita semua, untuk kita bacakan. Ada kebetulan kakeknya sedang sakit, supaya segera disehatkan, disembuhkan, diangkat segala penyakitnya dan diampuni semua dosanya, sehingga bisa beraktivitas kembali. Mudah-mudahan sehat ya, sehat walafiat fi taatillah, dan semua segala penyakit diangkat oleh Allah SWT, serta khilaf ya kealfaannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang sehat, tetap sehat, semangat, dan murah rezeki yang halal dan barakah, tercapai segala niat dan hajatnya yang bagus-bagus. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ayo baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
كتاب فيه للناس شفاء وعلى النار الكرام الشورى وعلى صعب المصامي المولى الأنظر نوقا فانسبت فيه الحوصى والأرواد على معاش ومعاني وعلى ذريات وباطن وظاهر أمرر نوقا فانسبت فيه وأرواد ليش بما ينهبه على معاش ومعاني وإياد وباطن وظاهر أمرر نوقا فانسبت فيه الحوصى بما ينبغي على معاش ومعاني وآله من الصنع من ماضي الحكم لما حكم نفس الأمر علينا إن ذا الأمر علينا عظم نفس الأمر علينا الصبح نفس الأمر علينا أستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الخير دعاناك وعلى المال وصب العد ما لما البركون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما لا نرى فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا اللهم اغفرنا ما همنا في الدارين حل بيننا وبين ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا علم النبيين حفظ المرسلين والفهم الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.